Hello viewers, welcome to my channel. I am your educator Akashdeep Kaur Prad. Today we will analyze a short story by Raymond Carver, Harry's Death. The story Harry's Death is written by Raymond Carver. Raymond Carver is regarded as one of the most important American writers of the 20th century. 20th century ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਮੰਡ ਕਾਰਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ He is considered as a master of the short story. He was nominated for the ਕਿਹੜੇ awards ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ for the National Book Award for his first major press collection Will You Please Be Quiet Please in 1977 which and Pulitzer's Prize for Fiction for his third major press collection Cathedral 1983 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1977 ਵਿੱਚ of the book Will You Please Be Quiet Please ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕੈਥਰੀਡਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ It stands as a hallmark among his stories. ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਥਰੀਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ His stories are marked by a minimalist style that grew increasingly popular in the late 20th century. 20th century ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ minimalist style ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰੇਮੰਡ ਕਾਰਵਰ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ minimalist style ਮਿਲਦਾ ਹੈ minimalist style ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਰੀਡਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥਰੂ ਹਿਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੈਟ ਵਰ ਲੈਫਟ ਅਨਸੈਡ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੋਰੀ He uses simple, straightforward language. He often leaves as much unsaid as said. ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਨਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਬਟ then through our imagination we can make out ਕਿ actually ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ His dialogues are compact yet powerful. His characters merely belong to the working class, but their problems are universal. ਉਹਦੇ characters working class ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ stories ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ problems ਉਹ face ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ universal ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ problems ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ face ਕਰਦਾ ਹੈ He writes mainly about divorce, infidelity, alcoholism, bankruptcy and rootlessness. ਆਪਣੀਆਂ stories ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ themes ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ stories ਦੇ In this story, the narrator talks about his friend Harry's death. The story deals with the aftermaths of his death and how it ripples throughout all their shared relationships and how it changes his life. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀ's death. Now who was Harry? He was narrator's friend ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਫਟਰਮਾਥਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਰਿਪਲਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਲ ਦੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨੈਰੇਟਰ ਤੇ ਹੈਰੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਨ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਰ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ Harry is an important man whose death has been announced over the radio. Radio ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Harry is an important man. Says the narrator. Narrator ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Everything has changed since Harry's death. This is the very first sentence of the story. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ sentence ਹੈ story ਦਾ that everything has changed since Harry's death. Harry ਕੌਣ ਸੀ? Harry was an operator.
He was good with women. He always had money and lived high. ਉਹਦੀ women ਨਾਲ ਮਤਲਬ he was fast with the women, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ friends ਸੀਗੀਆਂ and ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ. He was very intelligent. In every deal he made, he came out smelling like a rose. ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ. He bought an old car. ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, the Jack. It was nearly new. ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ for $20,000. ਹੈਰੀ ਫਿਕਸਡ ਇਟ ਅਪ. ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ. till it was new. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਬਣ ਗਈ. Harry's uncle in LA left a cabin cruiser for him in his will. ਆਪਣੀ will ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਤੇ he had it only a month ago and had even gone out for a little spin a couple of weeks before. ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ. To keep his wife from getting her hands on it, he went to a lawyer and got it settled for little Judith. Who was little Judith? His girlfriend. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ to keep, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਟ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ. Harry and little Judith were to take a trip to some place on Harry's vacation in August. August ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ. ਉਦੋਂ ਹੈਰੀ ਤੇ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ. We then learned that the narrator was very close to Harry. So close that his death prevented him from going to work. ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. The narrator, Harry and Jack Berger used to work at custom repair shop run by Frank Clovey, the best man the narrator ever worked for. Frank Clovey ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਕਸਟਮ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਰੇਟਰ, ਹੈਰੀ ਤੇ ਜੈਕ ਬਰਜਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. The narrator got the news of Harry's death from Jack Berger. Narrator ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜੈਕ ਬਰਜਰ ਤੋਂ. The police came to Jack Berger's house to investigate about Harry's death. This surprised the narrator because Harry was much closer to the narrator rather than Berger. Actually, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਜੈਕ ਬਰਜਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਜੈਕ ਬਰਜਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ. ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੈਕ ਬਰਜਰ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਗਈ? There were many people who might have been glad with Harry's death. His wife must have been glad because they had not seen each other for 2 or 3 years. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. She had even refused to give him a divorce for another woman. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੇ. But one who had been affected the most was little Judith. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ. The narrator went to Red Fox, the place where Harry, the narrator himself, Gene Smith, Rod Williams and Ned Clark used to spend hours after work. Red Fox ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈਰੇਟਰ, ਹੈਰੀ, ਜੀਨ ਸਮਿਥ, ਰੌਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਤੇ ਨੈਡ ਕਲਾਰਕ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਮੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਰ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜਿਮੀ ਦ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਨੈਰੇਟਰ। His eyes were red. ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। He was sad to hear about Harry's death. Said he, "It hurts as bad as if Harry had been my own brother." ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੈਰੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। Mike Demarest, a bartender at T&T Club, also came there. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ T&T ਕਲੱਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਫੌਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਿਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ T&T ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਸੀ ਮਾਈਕ ਡਿਮਾਰਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਨੈਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਰਿਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। The narrator had not any breakfast that day, had not had। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਿਸ ਹੈਡ ਵਾਸ ਸਪਿਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਸੌ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਦਿਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤੀ। ਨੈਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। The next 3 days passed in a whirl। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। He went to work each day, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। But it was a sad and depressing place without Harry। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨੈਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। He used to go to see little Judith after work। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। He also took her around here and there for things he had to attend to। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Twice he took her to the funeral place। 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ funeral ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਰੀ ਦਾ funeral ਹੋਇਆ ਸੀ। She collapsed there for the first time। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। Narrator himself didn't go। ਨੈਰੇਟਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। All of them attended his funeral। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ funeral। Jimmy had set up a little buffet at the Red Fox in honor of Harry। ਹੈਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਫੌਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਜਿਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਫੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ? ਡਿਪ ਸੀ, ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਸੀ, ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਸੀ। ਨੈਰੇਟਰ ਨੇ ਹੈਰੀ ਦਾ funeral ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਰੈੱਡ ਫੌਕਸ ਲੇਟਰ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਪਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਫੌਕਸ ਗਿਆ। ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। The narrator and little Judith stayed there till the place emptied out around 7। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। Then he took her home। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। Little Judith and the narrator started keeping company after Harry's death। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ? Little Judith ਤੇ narrator ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। They went to the movies nearly every night। ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। They went to the Red Fox only once। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈੱਡ ਫੌਕਸ ਗਏ। ਕੌਣ? ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਤੇ ਨੈਰੇਟਰ। Instead they went to places where Harry and she had never been to। ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰੀ ਤੇ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। After the funeral, one Sunday they went to the Golden Gate Cemetery to put a pot of flowers on Harry's grave। ਜਦੋਂ funeral ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਹੈਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਤੇ। No marker was put on his grave। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੁਡਨਟ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਸੋ ਦੇ ਲੈਫਟ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਇਨ August, ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਐਂਡ ਦ ਨਰੇਟਰ went to LA to have a look at the boat। ਹੁਣ ਨਰੇਟਰ ਤੇ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ LA ਗਏ ਉਹ ਬੋਟ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵਿਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਬਿਨ ਕਰੂਜ਼ਰ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੇ ਹੈਡ ਡ੍ਰੀਮਡ ਆਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਏ। The narrator got married and set for his honeymoon trip with his wife little Judith। ਨੈਰੇਟਰ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਟੋਮਾਸ ਨੂੰ। ਟੋਮਾਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? He was a Mexican boy who was hired by Harry's uncle to look after the boat। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। One morning they found that little Judith, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਉਹ ਗਏ, one morning they found that little Judith was missing। little Judith ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। Perhaps she had fallen overboard during the night। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। They wondered what she had been doing on the deck late that night। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੈਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। She simply disappeared। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 100% ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। Neither of them saw anything or heard her cry out। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਖ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। The police investigated and he told them the same। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। The narrator went to Mazatlan। Their next stop was Manzanillo। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਰੇਟਰ ਮਜ਼ਾਲਥਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨਜ਼ਾਨੀਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਟੋਮਾਸ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬॉय ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਗਏ। They intended to keep going on a journey until they run out of money। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। They would then earn money। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰਨੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। The narrator was satisfied that he was doing the thing Harry always wanted to। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਨੈਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He feels that he was born to be a rover। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। It is very much evident that poor Harry is dead and buried। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। But not at all forgotten। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ। The story does not explain why or how Harry and little Judith died। ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰੀ ਤੇ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। But highlights the shock and disbelief experienced by the narrator। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਰੀ ਤੇ ਲਿਟਲ ਜੂਡੀਅਥ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੈਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਰੇਟਰ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। His reflections on Harry and Judith's life। ਹੈਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜੂਡੀਅਥ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। And the varied reactions of those who knew Harry। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। The writer deals with the themes of loss, memory, and the impact of death of loved ones on the individuals and how they cope with it। ਰਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੇ ਥੀਮਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਥੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਥੀਮ ਆਫ ਲਾਸ। ਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ?
ਲੌਸ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਆਫ ਹੈਰੀ ਤੇ ਜੂਲੀਅਟ, ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਡੈਥ ਆਫ ਅ ਲਵਡ ਵਨਸ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਾਊ ਦੇ ਕੋਪ ਵਿਦ ਇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। That is all for today. Kindly like and subscribe my channel. Thank you.